functional requirements. Functionality need document what kind of functionality it will be. You are supposed to show what kind of functionality you are supposed to show on it. Accuracy score on 90% on. So for example, first thing, importing document. So for example, importing data. That is one functionality. Same function you will be using import function to import Excel based data. Okay, the application should be capable of accessing or like importing data set, that is whatever the data set. The data set ni manam access chesukogali, import chesukogali code number 1. So number 2 enti, second one enti, the data should be em cheyali next data collect chestam మనం ఏం చేస్తాం, data processing standard format like మార్చుకుంటామా, data processing, data cleaning. Okay, so that should be explained. Second step enti ante the data the application code should contain a functionality. A functionality ఏమై ఉండాలి, where it should clean the data that is available. First thing, okay, మీరు ఉన్న డేటాని క్లీన్ చేసే కోడ్ నువ్వు రాయాలి, అంతే కదా, నువ్వు రాస్తున్నావు కదా కోడ్. So that is a functionality. Then transformation, then formatting. So లేదా దానిలో మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ని అవాయిడ్ చేయాలి. సో వీటన్నిటికీ you will write some kind of functions. Maybe ఒకటే పాయింట్ లో రాయొచ్చు, or you can write multiple. Better you write multiple requirements. Handling missing values, handling formats, handling empty spaces, null values. So NES, missing values వేరు, NES వేరు మళ్ళీ. ఓకే, అవన్నీ ఒకటే కోక్ వచ్చినా కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత టు క్రియేట్ ఏ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్, క్లాసిఫికేషన్ మోడల్ ఆర్ SVM classification model. Okay, so it is a requirement. You are supposed to create a classification model which will be used for predicting harmful gases. Okay, so దానిలో అగైన్ ఇంకో ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, డేటాని classifying data or splitting data into 2 parts. ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే నీ కోడ్ ఈ పనులని చేయాలి. డేటా అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ కోడ్ ఫంక్షనాలిటీ, ఏమేమి ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఇట్ షుడ్ షో అనే వాటిని మనం ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వెబ్ పేజ్ తీసుకున్నాం అనుకో, ద అప్లికేషన్ యూజర్ షుడ్ లాగిన్ టు ద అప్లికేషన్. లాగిన్ చేయడం అనేది ఒక రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో సెక్యూర్ లాగిన్ అనేది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ రిక్వైర్మెంట్. అలా అన్నమాట. నీ కోడ్ ఏ పనులు చేయాలో ఆ పనులన్నిటికీ మనం ముందు డిస్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం, సో we create a function should be written to fit the data, fit train data into the created module and testing the module. Okay, testing the module, reworking on the errors check చేసుకోవడం. ఒకవేళ if ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే, సో the accuracy of the model should be at least 90% అనుకో. if model accuracy తక్కువ ఉందనుకో అక్కడ మనం టెస్ట్ రిజల్ట్ if అందులోనే మనం రాస్తాం if model accuracy is less we will be restructuring the model and we increase accuracy of the model. అంతే కదా, అర్థమైందా? ఇవి సింపుల్ సెంటెన్సెస్. some of the important functional requirements of the application code includes the following అని you write in bullets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఒక 10 to 15 ఒక 10 రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చి ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం చెప్తున్న దానిలో. 10 requirements, a small explanation about that requirement. That is functional requirement. The hardware requirements, software requirements, excellently written. No doubt in that. So I need to cross check like how implementation was created. So నేను ఇప్పుడు UML designs అవి నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. You write requirement analysis, fix it. Requirement fix చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు you got 10 requirements, right? ఈ 10 requirements ఉన్నాయి. ఆ 10 requirements కి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముంటుంది? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. సో ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపోర్ట్ ఉంది అనుకో, దాని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు 10 రిక్వైర్మెంట్స్ కి 10 టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుంటాం మనం. సో అక్కడ మనం టెస్ట్ ప్లాన్ లో వి రైట్ అబౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ద అప్లికేషన్ కోడ్ షుడ్ సపోర్ట్ ఇంపోర్టింగ్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనుకున్నాం. దాని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏమంటుంది? వెన్ అన్ ఇంపోర్ట్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఇనిషియేటెడ్ ద అప్లికేషన్ షుడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ load the data. So this is your expected test అన్నమాట. నువ్వు ఎప్పుడైతే దానికి రిజల్ట్ ఏముంటుంది అగైన్, సో వెన్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు అంటే వెన్ యూ ట్రై టు ఇంపోర్ట్ ఇట్ విల్ బి ఇంపోర్టెడ్. ఆ ఇంపోర్టెడ్ ది స్క్రీన్ షాట్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ యువర్ అవుట్పుట్. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, రిక్వైర్మెంట్స్ కి మనం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రాస్తాం. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని టెస్ట్ ప్లాన్ అని చెప్పేసి సమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ వి డిస్క్రైబ్.
మళ్ళీ ఈచ్ టెస్ట్ ప్లాన్ వి డిస్క్రైబ్ అన్నమాట. మన ఎక్స్పెక్టేషన్ రాస్తాం, సెకండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్, థర్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్, ఫోర్త్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అట్లా. ఓకే, సో అది టెస్ట్ ప్లాన్. టెస్ట్ ఆ తర్వాత టెస్టింగ్. ఇప్పుడు టెస్ట్ ప్లాన్ చేసాం కదా, దెన్ వాట్ వి డు టెస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. టెస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో దేర్ ఇస్ అ ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం, పర్ఫామ్ చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో మన టెస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ 1 అని రాసుకొని రిజల్ట్ ఏంటి, వాట్ యు అబ్జర్వ్డ్. వాట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ when the import function is initiated, it is loading the data into the application. So the test is successful. So simple. అర్థమైందా? అర్థమైందా కాలేదు? అర్థం. వెరీ సింపుల్, పెద్ద ఏం లేదు. అంటే ఇవన్నీ ఒకదాంతో ఒకటి రిలేటెడ్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ద వే యూ రైట్ డిఫర్స్ ఇట్ అంతే. సో ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇది చేయాలి, అది చేయాలి అని రాస్తాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టేషన్. వాట్ షుడ్ బి డన్ అనే చెప్తాం మనం. దిస్ షుడ్ బి డన్, దట్ షుడ్ బి డన్ అని చెప్తాం. వేరే ప్లానింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, టెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దేర్ విల్ బి ఎక్స్పెక్టేషన్. ఇది జరిగినప్పుడు ఇది జరగాలి, అది ఎక్స్పెక్టేషన్. అది జరగకపోతే ఏం చేయాలి, దట్ విల్ బి రిజల్ట్. ఈ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది జరగాలి అండ్ మనకి రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది అనేది స్క్రీన్ షాట్. ఒకవేళ జరగలేదనుకో మనం ఏం చేయాలి. సో మెజర్, సో వి ప్లాన్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద డిసైడింగ్ వేరియబుల్, అది జరిగితే సక్సెస్ అని, జరగకపోతే ఫెయిల్ అని. ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిలింగ్. ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి రాయకండి, జస్ట్ యు రైట్ వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ అని, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్, సమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడ్ అని వి రైట్ లిస్ట్. వాటిని మనం కొంచెం టెన్స్ మార్క్స్ నీట్ గా రైట్ అప్ చేసుకుంటాం. ఓకే, టెస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ వి డిస్కస్ అబౌట్, మళ్ళీ సేమ్ స్టెప్స్ ఏ ఉంటాయి. సో మనకి ఏంటంటే అక్కడ టెస్ట్ కేసు, టెస్ట్ అబ్జర్వేషన్, టెస్ట్ రిజల్ట్, 3 ఎలిమెంట్స్ పెట్టేసి మనం రైట్ అప్ చేసుకుంటాం. ఓకే, యు స్టార్ట్ ఇట్. నేను స్నానం చేసుకొని వచ్చి కలిసి ఫినిష్ చేసి. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెక్షన్స్ డన్ అయిపోయాయి. సో ఐ గెస్ రిజల్ట్ అనాలిసిస్, యూఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్, రిజల్ట్ అనాలిసిస్ ఈ 2 రాస్తే అయిపోతుంది. నువ్వు టెస్ట్ ప్లాన్ ఎట్లా రాస్తున్నావు. సో రిక్వైర్మెంట్స్ ని కొంచెం చేంజ్ చేసుకో. రిక్వైర్మెంట్స్ రాసుకున్నావు అంటే నువ్వు ఆల్మోస్ట్ మిగతా 3 సెక్షన్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ డన్. రిక్వైర్మెంట్స్ స్థాయిలో నేను వచ్చి ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే చెప్తాను. నేను ఒక ఐడియా ఇస్తా, ఒక 20 minutes లో ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు SVM క్లాసిఫికేషన్ యూజ్ చేసావు కదా, కన్ఫర్మ్ కదా. వాట్ ఈస్ ద యాక్యురసీ? 91.2, 91.1. సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే, మనం అది NVDI చేసాం కదా ఇమేజెస్. ఆ ఇమేజెస్ ఒకసారి ఈవినింగ్ అట్లా డిస్కస్ చేస్తాం. నైట్ ఎప్పుడైనా కొంచెం ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు నాకు ఒకసారి పింక్ చేయి. సో జస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సండే అమ్మాయి కొంచెం మీటింగ్ కావాలి. చలో యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. ఒక 1:30 కల్లా ఇస్తానని చెప్పా, ఆ టైం కల్లా మనం ఫినిష్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఈ వీడియో షేర్ చేస్తాం.